بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشهيد. الشهيد من قتله المشركون وجد في المعركة وبه أسر جراحته أو قتله المسلمون ظلما ولم يجب بقتله دية فيكفر ويصلى عليه ولا يغسل وإذا استشهد الجنوب غسل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك الصبي وقاله يوسف ومحمد رحمه الله تعالى لا يغسلان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذا باب الشہید. تو یہ ہاذا محذوف ماننا پڑے گا، یعنی ہاذا باب الشہید، یہ باب شہید کے بیان میں. آپ باب الشہید سے پہلے احکام بھی محذوف مان سکتے ہیں، یعنی ہاذا باب فی احکام شہید، یہ باب شہید کے احکام کے بیان میں. چونکہ اس باب کے اندر شہیدوں کے مراتب، ان کے درجے کو بیان نہیں کریں گے کہ یہ اعلیٰ درجے کے شہید ہے، یہ متوسط درجے کے شہید ہے، یہ ادنا درجے کے شہید ہے، یہ ان کے مراتب کو بیان نہیں کریں گے. بلکہ اگر کوئی انسان شہید ہو جائے تو اس پر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، تو گویا کہ شہیدوں کے شرعی حکم احکام بیان کریں گے. تو لہذا اب اس باب کو ہم یوں بولیں گے کہ ہذا باب فی احکام شہید، یہ باب شہید کے احکام کے بیان میں، یہ باب شہید کے احکام کے بیان میں. ماقبل سے مناسبت کیا ہے؟ دراصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے باب الجنائز کو بیان کیے، اس کے بعد باب الشہید کو الگ سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ باب الجنائز میں موتى مسلمین کا تذکرہ ہے. موتى مسلمین کو کس طرح دفنایا جائے گا، کس طرح کفنایا جائے گا، کس طرح قبر دی جائے گی ان کو، تو یہ تمام باتیں اس میں ذکر ہے. تو وہ تو موت ہے. اب باب الشہید کے اندر جو شہید ہوتے ہیں ان کے اندر بھی موت کی صفت پائی جاتی ہے، موت پائی جاتی ہے. اگر وہ موت کی صفت نہ ہو، اس کے اندر موت کی صفت نہ پائی جائے تو پھر وہ شہید نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ شہید عند اللہ حی اور عند الناس موت، یہ الگ بات ہے. لیکن وہ تو عند الناس موت ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ولا تقولوا لمن يقتل، ان لوگوں کے بارے میں یوں نہ کہو جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے، یقتلوا جن کو قتل کر دیے گئے. تو جو شہید ہو گئے اللہ رب العزت کے راہ میں، کیا نہ کہو، یوں نہ کہو، کیا نہ کہو، اموات، مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو، بلکہ کہو کہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم لوگوں کو یہ احساس نہیں، تم لوگ جانتے نہیں. تو یہاں ممانعت فرمائی کہ لوگ ان کو موت نہ کہیں، تو یہ الگ بات ہے. لیکن موت کی جو صفت ہے وہ اس کے اندر ہے. اگر نہ ہوتے تو وہ شہید نہ ہوتے، شہید نہ ہوتے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ موت کے اندر اشتراک ہے. باب الجنائز اور باب الشہادت، یہ دونوں کے اندر کیا ہے؟ موت میں اشتراک ہے، شریک ہے. تو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے الگ سے بیان کیا باب الشہید. تو اس میں لکھتے ہیں کہ دیکھو باب الجنائز کے بعد باب الشہید کو ذکر کرنا کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ شہید کا درجہ یہ عام میتوں سے بڑا ہوا ہے. تو جب شہید کا درجہ عام میتوں سے بڑا ہوا ہے تو باب الجنائز کے بعد باب الشہید کو ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، ایسا جیسا کہ تمام فرشتوں کو ذکر کرنا اور الگ سے حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر کرنا، یہ ایسا جیسا کہ تخصیص الخاص بعد العام،
کے قبیل سے ہیں کہ عام بیان کرنا، اس کے بعد ان عام میں سے چند افراد کو اشخاص کر لینا، خاص کر لینا، تخصیص کر لینا کہ تمام طالب علم ان میں سے کسی ایک دو کا نام لیا تو یہ تمام، جب میں نے کہا کہ تمام طالب علم، تو تمام طالب علم کے اندر مدرسہ کے اندر جتنے بچے ہیں وہ سب شامل ہیں، تو سب شامل ہے۔ جب میں نے ان بچوں میں سے دو کا نام لیا تو یہ دو بھی ان بچوں میں سے شامل ہے کہ نہیں؟ ان بچوں میں تو یہ دو شامل ہے، تو لہذا یہ ایسا ہوا جیسا کہ میں نے عام بیان کیا، عام بیان کرنے کے بعد دو کو خاص کر لیا، الگ سے بیان کیا، تو ایسا جیسا کہ باب الجنائز میں یہ تمام چیزیں آ گئی، لیکن ان میں سے باب الشہید کو الگ سے بیان کیا، اس سے خاص کر لیا، نہیں سمجھے؟ تو یہ تو ماخوذ سے مناسبت تھی۔ شہید کے لغوی معنی، لغت کے اعتبار سے شہید کس کو کہیں گے؟ تو یہ شہید یہ فاعلون کے وزن پر ہے، شہید یہ فاعلون کے وزن پر مشہود کے معنی میں ہے، مشہود کے معنی میں ہے۔ فرشتے تعظیم کی خاطر ان کی موت کی شہادت دیتے ہیں، تو اس لیے شہید کو شہید کہتے ہیں۔ شہید یہ فاعلون کے وزن پر مشہود کے معنی میں ہے، جیسے قاتل یہ مقتول کے معنی میں ہے، جیسے ذبیح یہ مذبوح کے معنی میں ہے، جیسے غاسل یہ مغسول کے معنی میں ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں غسیل الملائکہ، کیوں کہتے ہیں؟ یہ مغسول کے معنی میں ہے، غسیل الملائکہ اے مغسول الملائکہ۔ تو اسی طرح ذبیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں ذبیح اللہ، تو یہ مذبوح کے معنی میں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں مسیح، تو یہ ممسوح کے معنی میں۔ تو فاعلون کے وزن پر یہ جو جتنے افعال بیان کیے گئے فاعلون کے وزن پر، یہ سب کے سب کس کے وزن پر ہے؟ مفعول کے وزن پر ہے، مشہود ان کے وزن پر ہے۔ جیسے شہید تو یہ مشہود کے معنی میں، نہیں سمجھے؟ کیوں یہ مشہود کے معنی میں؟ فرشتے تعظیم کی خاطر ان کی موت کی شہادت دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں، تو اس لیے یہ جو شہید یہ مشہود کے معنی میں ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سمّی بہ لأنہ مشہود لہ بالجنہ، کہ شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں، اس لیے اس کو نام رکھا گیا کہ مشہود لہ بالجنہ، ان کی جنت کی بشارت دی جاتی ہے، جنت کی شہادت دی جاتی ہے، تو اس لیے شہید کو شہید کہتے ہیں۔ شہید کی اصطلاحی تعریف، شہید کی اصطلاحی تعریف جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ الشہید من قتلہ المشرکون، جس کو مشرک نے قتل کر ڈالے، مار ڈالے، اب اجد فی المعرکہ، یا اس کو میدان جنگ میں پایا جائے، مرا ہوا پایا جائے، وبہ اثر الجراحہ، اس حال میں کہ اس پر یعنی اس کے بدن پر زخم کے نشانات موجود ہوں، او قتلہ المسلمون ظلما، یا مسلمانوں نے اس کو ظلماً قتل کر دیا ہو، ولم یجب بقتلہ دیہ، اور اس کے قتل کی وجہ سے کوئی دیات واجب نہ ہوئی ہو، ایسے لوگوں کو ہم شہید کہیں گے۔ اصطلاح شرع میں اس کو شہید شمار کیا جائے گا، اس کو شہید کہا جائے گا، یہ اصطلاح شرع ہے، اس کو شہید کہیں گے۔ یہ تو اصطلاحی تعریف تھی، بات سمجھ میں آ گئی؟ جی چلو، الشہید من قتلہ المشرکون وجد فی المعرکۃ وبہ اثر الجراحۃ او قتلہ المسلمون ظلما ولم یجب بقتلہ دیہ فیکفن ویصلی علیہ ولا یغسل۔ اب کہتے ہیں کہ شہید وہ شخص ہے جس کو مشرکین نے قتل کر دیا، او وجد فی المعرکۃ، یا میدان جنگ میں پایا گیا، وبہ اثر الجراحہ، اور اس پر زخم کے نشانات ہو، اس پر زخم کے نشانات ہو، او قتلہ المسلمون ظلما، یا مسلمانوں نے اس کو ظلماً قتل کر دیا، مسلمانوں نے اس کو ظلماً قتل کر دیا۔ دیکھو شہید کے دو قسمیں ہیں، شہید کے دو قسمیں ہیں، ایک غسل اور کفن کے اعتبار سے، اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ شہید دنیاوی اخروی اور شہید اخروی،
शहीद दुनियावी और उखरवी कहते हैं कि जिसको ना गुस्ल दिया जाएगा ना कफनाया जाएगा, बल्कि बगैर गुस्ल दिए हुए नमाज जनाजा पढ़ करके उसको दफन कर दिया जाए। तो ये है शहीद दुनियावी और उखरवी, यानी दुनिया के एतबार से इसकी शहादत मकबूल है और उखरवी एतबार से इनकी शहादत मकबूल है। और ये है उखरवी, यानी आखिरत के एतबार से वो शहादत शहीद है, तो उसको गुस्ल दिया जाएगा, कफनाया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। आम मुसलमानों की तरह उसको गुस्ल दिया जाएगा, कफनाया जाएगा, फिर नमाज जनाजा पढ़ करके उसको दफन कर दिया जाएगा। नहीं समझे? तो ये दो किस्में हैं, एक दुनियावी उखरवी और दूसरी किस्म उखरवी। तो इसमें किस्म अव्वल का जिक्र है, इन इबारत मज़कूरा में किस्म अव्वल का जिक्र है कि अशहीद मन क़तलहुल मुशरिकून, शहीद वो शख्स है जिसको मुशरिकीन ने कत्ल कर दिया, और उजिदा फिल मारिकती, या मैदान जंग में मरा हुआ पाया गया। तो जिसको मुशरिकीन ने कत्ल कर दिया, ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? शहीद कहेंगे। इसी तरह मैदान जंग में उसके जो जुस्से हैं, उसके जो धड़ है, उसकी जो लाश है, ये पाई गई। लाश को लाश क्यों कहते हैं? ये लाश शयून से माखूज है, लाश शयून से। तो लाश का माना कुछ भी नहीं है, तो मरने के बाद इनके जिस्म कुछ काम के नहीं रहते, तो इसलिए कहते हैं लाश। तो उनकी लाश, उनकी जिस्म ये मैदान जंग में पाया गया। और क़तलहुल मुस्लिमून जुल्मन, या मुसलमानों ने उसको जुल्मन कत्ल कर दिया, मुसलमानों ने उसको जुल्मन कत्ल कर दिया। तो जब मुसलमानों ने उसको जुल्मन कत्ल कर दिया, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? शहीद कहेंगे। यानी हर एक जुज अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल मुस्तकिल है, अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल मुस्तकिल है। यानी इन तमाम अज्जा को बयान वक्त एक शख्स के अंदर मौजूद होना जरूरी नहीं है कि जिसको मुशरिकीन ने कत्ल कर दिया, साथ साथ मैदान जंग में पाया गया, साथ साथ उसको मुसलमानों ने जुल्मन कत्ल कर दिया, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये जो अज्जा बयान किए गए इन इबारत के अंदर, जितने सूरत बयान किए गए, ये अपनी अपनी जगह पर सब मुस्तकिल है। लिहाजा जिसको मुशरिकीन ने कत्ल कर दिया, तो इसको हम शहीद कहेंगे। इसी तरह वो मैदान जंग में पड़ा हुआ मिला और उसके बदन पर जख्म के निशानियां मौजूद है, तो हम ऐसे लोगों को शहीद कहेंगे। इसी तरह मुसलमानों ने जिसको जुल्मन कत्ल कर दिया, जुल्मन कत्ल कर दिया, देखो यहाँ जो जुल्मन की कैद लगाई जो है, ये कैद इहतराजी है, कैद इहतराजी है। ये किससे इहतराजी है? ये रजम से इहतराजी है, इसी तरह किसास से इहतराजी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज्तनिबू सबअल मुबिक़ात, क़ालू या रसूल अल्लाह वमा हुन्ना, क़ाल अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिह्र वक़त्लुन नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिलहक़ वअक्लुर रिबा वअक्लु मालिल यतीम वत्तवल्ली यौम ज़हफ़ वक़ज़फुल मुहसनातिल मुमिनातिल गाफ़िला औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज्तनिबू सबअल मुबिक़ात, तुम लोग 7 मुहलिक चीजों से बचो, 7 मुहलिक चीजों से बचो। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने हैरत के मारे पूछने लगे, ए अल्लाह के रसूल वमा हुन्ना, वो 7 मुहलिक चीजें क्या क्या है बताओ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अश्शिर्कु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, वस्सिह्र जादू करना, वक़त्लुन नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिलहक़, और उस जान को कत्ल करना, उस शख्स को कत्ल करना जिसकी जान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम करार दिया, इल्ला बिलहक़, लेकिन हक के तौर पर, हक के लिए आप उसको मार सकते हैं, उसकी जान ले सकते हैं। और वो हक क्या है? शरई हक, यानी वो शादीशुदा है, वो शादीशुदा है, अब जिना में वो मुब्तला हो गया, तो अब उसको रजम करके संसार किया जाएगा। इसी तरह उसने किसी को नाहक तौर पर कत्ल कर दिया, जुल्मन कत्ल कर दिया, कत्ल करने का हक नहीं था लेकिन उसने कत्ल कर दिया,
जुर्म के तौर पर कत्ल कर दिया, तो अब ऐसी सूरत में एक बेगुनाह को कत्ल कर दिया जब, तो ऐसी सूरत में उस कत्ल के बदले इसको कत्ल कर दिया जाएगा, यह है किसास। तो यह किसास में अब उसकी जान क्या है, हराम नहीं है, फिर उसकी जान हलाल है, आप कत्ल कर सकते हैं। तो कहते हैं कि औ क़तलहुल मुस्लिमूना ज़ुल्मन, कि जिसको मुसलमानों ने जुल्मन कत्ल कर दिया। एक मुसलमानों की जान अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में कितनी कीमत है मालूम? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, उस नफ्स को कत्ल ना करो कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम कर दिया, जिसकी जान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम कर दिया, लेकिन हक के तौर पर उसको मार सकते हैं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला सलातना वस्तक़बला क़िबलतना व अकला ज़बीहतना फज़ालिकल मुस्लिमु अल्लज़ी लहु ज़िम्मतुल्लाहि व ज़िम्मतु रसूलिही फला तुग़फिरुल्लाह फ़ी ज़िम्मतिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन सल्ला सलातना ऐ सलातुहु का सलातिना, कि जो मेरी तरह हमारी तरह नमाज पढ़े, यानी सलातुहु का सलातिना, उसकी नमाज हमारी नमाज की तरह हो। वस्तक़बला क़िबलतना ऐ यस्तक़बिलूना हैसु यस्तक़बिलू, हम जिस तरफ रुख करते हैं, हम जिधर मुतवज्जह होते हैं नमाज में, हम जिस तरह, या हमारा इस्तक़बाल क़िबला जो है उनका भी इस्तक़बाल क़िबला वही है, उनके जिहाद क़िबला भी वही है। तो ऐसे लोगों को जो हमारी तरह नमाज पढ़ते हैं और जो हमारे क़िबला को वो अपना क़िबला मानते हैं, वाकला ज़बीहतना, और जो हमारे ज़बा करदा चीजों को खाते हैं, ऐसे लोगों को फला तुग़फिरुल्लाह फ़ी ज़िम्मती, ये ऐसे लोग जो हैं ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिम्मा में, ज़िम्मतुल्लाह फला तुग़फिरुल्लाह फ़ी ज़िम्मती, लिहाजा अल्लाह और उसके रसूल के जो जिम्मा है उसमें तुम मत फड़ो, उसकी इज्जत, उसकी उसका माल, उसके हर तमाम चीजें सबकी हिफाजत करो, तो उसकी जान तो बदल औला। तो एक जान की कीमत अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ बहुत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि जिसने एक शख्स को कत्ल कर दिया, फकान्नमा क़तल नास जमिया, कि उसने एक शख्स को कत्ल नहीं किया बल्कि तमाम दुनिया के भर के जितने लोग हैं सबको कत्ल कर दिया। वमन अहया, और जिसने एक शख्स को जिंदा किया, एक शख्स को जिंदगी दी, गोया कि उसने तमाम दुनिया के जितने इंसान हैं सबकी जिंदगी दी। तो यह है एक मुसलमान की जान की कीमत। वलम यजिब बिक़त्लिही दियातुन, और उसके कत्ल की वजह से दियात वाजिब ना हुई हो, दियात वाजिब ना हुई हो। लिहाजा ऐसे मसलन ये किसी जंगल में मकतूल पाया गया, अब उसके आसपास कोई आबादी नहीं है, अब उसके कातिल को मालूम नहीं है, तो अब ऐसी सूरत में इस वक्त तो दियात वाजिब नहीं होगी, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, शहीद कहेंगे। बस औक़त समंदर के किनारे में लाशें मिलती है, जंगल में लाशें मिलती है, वो तो सब के सब क्या हैं, शहीद हैं, तो सब के सब शहीद हैं। फयुकफ़नु, लिहाजा कफन दिया जाएगा, वयुसल्ला अलैहि, और उस पर नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, वला युग़सलु, और धोया नहीं जाएगा, यानी उसको गुस्ल नहीं किया जाएगा। लेकिन सही मसला यह है कि उसको कफन नहीं दिया जाएगा, उसको कफन नहीं दिया जाएगा, बगैर कफनाए उनके बदन पर जो तमाम चीजें हैं उसी के साथ कफन कर दफन किया जाएगा। और बात चीजें ऐसी है जो ज़ायद हो, मसलन टोपी हो, पगड़ी हो, इसी तरह उसके अंदर उसके बदन के साथ सिलाह हो यानी हथियार हो, इसी तरह पोस्तीन हो, इसी तरह रोई के भरे हुए कपड़े वगैरह हो, तो जो ज़ायद चीजें हैं उन ज़ायद चीजों को उतार लिया जाएगा। और कफने किफायत अगर उनके अंदर मौजूद नहीं है तो घास से उसको पूरा कर दी जाएगी, उसको पूरा कर दिया जाएगा। नहीं समझे? तो ऐसे लोगों को हम शहीद कहेंगे। लिहाजा ऐसे लोगों के ना कफनाए जाएंगे, ना गुस्ल दिए जाएंगे,
بلکہ نماز جنازہ پڑھ کر کے اس کو دفن کر دیا جائے. یہ ہمارا مسئلہ ہے.